Hi students, welcome to our channel. So today's our topic is in fifth chapter linear inequalities multiple choice questions. Let us see the multiple choice questions. The first one is the length of a rectangle is 4 times its breadth. If the minimum perimeter of the rectangle is 160 centimeters, then the length of a rectangle is 4 times its breadth. Here length of a rectangle. Suppose let's draw a rectangle. Means length of a rectangle వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ breadth of a rectangle. సో ఇక్కడ మనకి length of a rectangle ఎలా ఉంది మనకి 4 times its breadth. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సమ్ బ్రెడ్త్ వచ్చేసి ఇక్కడ సమ్ x సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి. సో దీని యొక్క లెంత్ ఎలా ఉందని చెప్తున్నాను మనకి. సో బ్రెడ్త్ కంటే 4 times ఎక్కువ ఉందని చెప్తున్నాను. అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ L ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ మనకేమో 4x సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. 4x సెంటీమీటర్స్. ఇది అక్కడ ఏం సార్ మనకి పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అన్నారు. సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏం ఫార్ములా మనకి. సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి 2 times ఆఫ్ L plus B. Now let us see. Let's say let ఫస్ట్ ఏం చేసుకున్నాం మనం. Let the breadth of the rectangle. Let the breadth of the rectangle. Breadth of the rectangle is ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాం మనం some x centimeters. For the length of the rectangle is ఎంత మనకి L is equal to 4x centimeters. వచ్చేసి మనకి B అవుతుంది. సో B. We know that ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి given the minimum perimeter of the rectangle is ఇచ్చారు మనకి 160 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. 160 సెంటీమీటర్స్. సో ఇక్కడ మనకి మినిమం పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఏదో 160 ఇచ్చారు. సో మినిమం మీన్స్ మనకి ఏదో అట్లీస్ట్ మనకి 160 అయినా ఉండొచ్చు, లేదా 160 కంటే ఎక్కువ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇట్ మీన్స్ the perimeter of the triangle means 2 times of L plus B is greater than or equal to 160. మనకి పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ మనకి సో ఏదో 160 అయినా ఉండొచ్చు, లేదా 160 కంటే ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు. ఇచ్చారు మనకి మినిమం వాల్యూ ఇచ్చారు. సో మినిమం ఎంత 160 ఉంది మనకి. హైయెస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎంతైనా ఉండొచ్చు. చూడండి మనకి ద మినిమం పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఇచ్చారు మనకి. మినిమం వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి. మినిమం వాల్యూ ఎంత మనకి 160. సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ ద సో మనం తీసుకున్న లెంత్ బ్రెడ్త్ వాల్యూస్ని బట్టి మనకి 160 లేదా 160 కంటే ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు. సో 2 into L plus B. L is equal to ఎంత మనకి 4x centimeters plus breadth is equal to some x centimeters greater than or equal to 160. Here 2 times of 4x plus x, we get 5x is greater than or equal to 160. 2 5 is 10x is greater than or equal to 160. X value మనకేమో డివైడింగ్ విత్ 10 జెన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ మొత్తం. X is greater than or equal to 160 by 10. So here 10 ones, 10 tens, 16 tens. X is greater than or equal to how much? 16. X is greater than or equal to 16. Here x అంటే మనకి x means breadth of a rectangle. So now therefore the breadth is and there are some 16 centimeters. Therefore the breadth is 16 centimeters. This is the first one. Now the second bit is consider a linear inequality minus 3x plus 15 less than minus 12. Then x values అడుగుతారు మనకి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏం ఇచ్చారు మనకి x belongs to 9, infinity, and the second option is x belongs to closed interval 9, infinity, and third option is x belongs to minus infinity, 9,
and fourth option is x belongs to minus 9 comma 10. Let us see the solution is, let us consider the inequality. Inequality means మనకి minus 3x plus 15 less than minus 12. సో inequality వచ్చి ఇక్కడ సాల్వ్ చేయండి మనకి we get. సో here minus 3xని ఇటు సైడ్ పంపించండి, ఇక్కడ minus 12 ఇటు సైడ్ తీసుకురండి. దెన్ minus 12 ఇటు సైడ్ వస్తే plus 12 plus 15 ఆల్రెడీ ఇటు సైడ్ ఉంది లెస్ దెన్ minus 3x ఇటు సైడ్ వస్తే ఇక్కడ మనకి plus 3x. సో 12 plus 15 27 less than 3x. హియర్ మనకి బోత్ సైడ్స్ డివైడింగ్ విత్ 3 చేయండి. సో డివైడింగ్ విత్ 3 రాస్తే మనకి 27/3 less than 3x/3 అంటే we get x. So here 3 1s 3 9s. Here 9 is less than x. Therefore ఇక్కడ ఏం రాస్తే 9 x is greater than 9. సో x is greater than 9 అంటే ఇక్కడ రాస్తే మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీని x is greater than 9 మీన్స్ ఇక్కడ x వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి, ఇక్కడ మనకి 9 కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. సో 9 కంటే ఎక్కువ రాస్తే మనకి ఇక్కడ సో ఓన్లీ స్ట్రిక్ట్లీ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి మనకి ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 9. సో 9 కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ. సో దేర్ఫోర్ దీనికి ఎలా రాస్తే మనకి సొల్యూషన్ సెట్, దేర్ఫోర్ ద సొల్యూషన్ సెట్ ఈజ్ ఇలా రాస్తే మనం ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు, సో మనకి నెంబర్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 9 కామా ఇన్ఫినిటీ, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 9 కామా ఇన్ఫినిటీ. హియర్ x belongs to ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 9 కామా ఇన్ఫినిటీ. సో దీంట్లో వేస్తే మనకి ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఆన్సర్ చేసుకున్నాం మనకి ఆప్షన్ 1. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 9 కామా ఇన్ఫినిటీ. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ 9 కామా ఇన్ఫినిటీ. Now let us see the third bit is. Here the third bit is, suppose we have 3 real numbers which includes x comma y and b. So first of all ఇక్కడ మనకి 3 real ఉన్నాయి. 3 real numbers ఇక్కడ మనకి x y and b are the 3 real numbers ఉన్నాయి given by. సో ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారు మనకి given by x is greater than y. So x is greater than y, then b is less than 0. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఈక్వాలిటీ x is రైట్ సార్ మనకేమో x కామా y కామా b ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ అన్నారు. ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు మనకు గివెన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇచ్చారు. ఏమై ఇన్ఈక్వాలిటీ x is గివెన్, ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏమి ఇచ్చారు మనకి x is గ్రేటర్ దాన్ y ఇచ్చారు. x is గ్రేటర్ దాన్ y కామన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి b is లెస్ దాన్ 0. ఇక్కడ b is లెస్ దాన్ 0 అంటే మనకేమో ద వాల్యూ ఆఫ్ b ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి x కామ y ఆర్ రియల్ నెంబర్స్లో ఇక్కడ మనకి b is లెస్ దాన్ 0 కాబట్టి హియర్ b is a నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది కదా. ప్లేస్ దట్ b is a నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి b is a నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి హియర్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకేమో ఇక్కడ మన ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద 3 వేరియబుల్స్ అన్నారు. సో ఇక్కడ మనకేమో సెకండ్ ఆప్షన్ అయితే ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కదా, ఎందుకంటే మనకి సెకండ్ ఆప్షన్లో మనకి థర్డ్ వేరియబుల్ ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. సో ఇక్కడ మనకి థర్డ్ వేరియబుల్ ఎక్కడెక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది, సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో మనకి రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ 3 ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనకేమో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి సో ఈచ్ వేరియబుల్ xy ఇక్కడ xy సో డివిజన్లో ఉన్నాయి బీస్ అన్నీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనకి డివైడింగ్ విత్ బి. సో హియర్ డివైడింగ్ విత్ బి ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ x is greater than y. సో ఇన్ఈక్వాలిటీని ఇక్కడ మనకి బీతో డివైడేషన్ చేయండి ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి సో బి అనేది ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ నెంబరా నెగిటివ్ నెంబరా, హియర్ బి అనేది ఇక్కడ మనకి లెస్ దాన్ 0 అన్నారు కాబట్టి సో బి అనేది ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది. బి అనేది ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ నెంబర్ అయింది కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీని
నెగిటివ్ నెంబర్తో మల్టిప్లైడ్ ఆర్ డివిజన్ చేసినప్పుడు మనకేమో ద సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజెస్. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీని మనం నెగిటివ్ నెంబర్తో డివిజన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి హియర్ x/b, తర్వాత సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. సో గ్రేటర్ దాన్ కాస్త లెస్ దాన్, x/b లెస్ దాన్ y/b, x/b లెస్ దాన్ y/b. ఏది ఉంది ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి హియర్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. The third option is the right answer. x/b less than y/b. ఇక్కడ ఇచ్చిన మనకి x, y, b are the 3 రియల్ నెంబర్స్ అన్నారు. చూడండి బిట్వీన్ ద 3 వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y అండ్ b ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. సైన్ ఈక్వాలిటీ ఏమి ఇచ్చారు మనకి x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y అని ఈక్వాలిటీ ఇచ్చారు. సో b వాల్యూ ఎలా ఉందని చెప్తున్నా మనకి లెస్ దాన్ 0 అంటున్నారు. సో లెస్ దాన్ 0 అంటే మనకి b వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఏదైనా నెగిటివ్ నెంబర్ అయి ఉంటుంది. సో డివైడింగ్ విత్ బి ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఏదైనా వన్ ఈక్వాలిటీని, సో ఇక్కడ బి అనేది ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి, సో ఇఫ్ ఈ డివైడ్ ఎనీ ఇన్ఈక్వాలిటీ విత్ నెగిటివ్ నెంబర్ దెన్ ద సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజెస్, దట్ ఈస్ x/b less than y/b. Here the answer is third option. Now let us see the fourth bit. Now let us see the fourth bit is, let's run fourth bit. If modulus of x minus 2 is greater than 6, then I think మనకి ఏమో x belongs to not air intervals. x belongs to మనకి -4 comma infinity. So second option is x belongs to closed interval -4 comma infinity. So x belongs to open interval -20 comma -4 union of open interval of 8 comma infinity. So fourth option is x belongs to open interval of -20 comma -4 union of closed interval 8 comma infinity. Now let us see. As మనకి we know that modulus of x minus 2 is equal to modulus of x minus 2 is greater than 6 అన్నారు. we know that మనకి ఏమో ఇక్కడ modulus of x is plus or minus x ఫార్ములా. we know that modulus of x ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం plus or minus x రాసుకోవచ్చు. here modulus లోపల మనకి ఏముంది నెంబర్ ఇక్కడ మనకి x minus 2 ఉంది. modulus లోపల అంతా x minus 2, ఈ x minus 2 మొత్తాన్ని సమ్ x అనుకుంటే ఇక్కడ దీన్ని we know the modulus of x ఏం రాయించడం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x గా రాయించండి. ఇట్ మీన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x minus 2 మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 6. ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎందుకంటే ఒకసారి ప్లస్ తీసుకుని ఒకసారి మైనస్ తీసుకోండి. సో ఒకసారి ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకుంటే ప్లస్ x minus 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 6 అండ్ మైనస్ x minus 2 గ్రేటర్ దాన్ 6. Now let us see. Plus x minus 2 is greater than 6 అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి x is plus x minus 2 కాబట్టి ఇక్కడ మనకి plus x minus 2 greater than 6, x is greater than 6 plus 2, it means x is greater than 8. Next after that the minus x minus to minus plus 2 greater than 6, greater than 6. Now let us see. ఈ మైనస్ ఎక్స్ ఇటు సైడ్ పంపించండి, ఇక్కడ ప్లస్ 6ని ఇటు సైడ్ తీసుకురండి. ఇప్పుడు మనకి 2 ప్లస్ 2 ఇటు సైడ్ ఉంది, ఇటు సైడ్ ఉన్న ప్లస్ 6 ఈ పక్క వస్తే ఇక్కడ -6 గ్రేటర్ దాన్, ఈ -6 ఈ పక్క వస్తే ఏమవుతుంది మనకి ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 2 - 6 ఎంత ఇక్కడ మనకి -4 గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్. 2 - 6 అంటే ఇక్కడ -4 గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్. ఇక్కడ -4 గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ ఏం రాయించాలి మనం ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ -4. రెండు వాల్యూస్ అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి గ్రేటర్ దాన్ 8 లెస్ దాన్ -4 కదా. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి 8 కంటే ఎక్కువ. ఇక్కడ ఎలా ఉంది మనకి ఈ కేసులో ఫ్రమ్ కేస్ 1లో ఎలా ఉంది మనకి కేస్ 2లో ఎక్స్ వాల్యూస్ ఉంది. కేస్ 1లో ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి 8 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. కేస్ 2లో ఎక్స్ వాల్యూస్ మనకి ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ -4, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ -4 అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి మనకి -4 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి మనకి -4 కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి మనకి 8 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి 8 కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్, -4 కంటే తక్కువ ఉండే వాల్యూస్ రెండు కలిపి రాస్తాం. ఇక్కడ ఎలా రాస్తున్నాను ఫ్రమ్ 1 and 2 కేసెస్.
ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి, దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ కేస్ స్మాలర్ వాల్యూస్ -4 కంటే తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ -∞, -4. సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రిక్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కాబట్టి ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ రాస్తాం -∞, -4. సో -4 కంటే తక్కువ, 8 కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమో రెండు కలిపి రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, కలిపి రాస్తాం కూడా యూనియన్ 8, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 8, సో the option is -3, -4 union of 8, సో ఆప్షన్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటే స్ట్రిక్ట్లీ ఇన్ఈక్వాలిటీ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Let us see the fourth bit is in this fourth problem the answer is x belongs to -∞, 4 union of 8, infinity. 8, infinity is the answer. So fourth problem answer దగ్గర మనకి x belongs to -∞, -4 union of 8, infinity. ఇక్కడ x వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి, -4 కంటే తక్కువ, 8 కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ అన్ని కలిపి రాస్తాం. సో ఆ వాల్యూ ఏవైతే వాల్యూస్ -4 కంటే తక్కువ, 8 కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ అన్ని సొల్యూషన్ సెట్ అవుతాయి. Let us see the fifth bit is రాయొచ్చారు మనకి if modulus of x minus 8 by x minus 8 is greater than or equal to 0 then x values అడిగారు అనమాట. కింద ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ లేదో చూద్దాం. let us see given ఏమి ఇచ్చారు మనకి, let modulus of x minus 8 divided by x minus 8 is greater than or equal to 0. ఇక్కడ మనకి ఏమో దట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు మనం, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్గా రాసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఏమో రాసుకోవచ్చు మనం, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 8 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 8 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఇక్కడ ప్లస్ ఒకసారి మైనస్ తీసుకోండి. దేర్ఫోర్ చూడండి ఒకసారి ప్లస్తో రాస్తే ప్లస్, ఒకసారి ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఒకసారి మైనస్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మనకి, సో ఇక్కడ మనకి ఒకసారి ప్లస్, ఇక్కడ ఏమో ఎక్స్ మైనస్ 8 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. లెట్ us see హియర్ ఒకసారి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 8. సో ఒకసారి రఫ్లీ చెక్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 8, ఒకసారి ప్లస్ ఎక్స్ రాస్తే ఎక్స్ మైనస్ 8 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 8 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇట్ ఈస్ ట్రూ అవుతుంది. ఒకసారి ప్లస్ తీసుకుంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఒకసారి మైనస్ తీసుకోండి, మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 8 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 8 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. here x minus 8 cancel చేద్దాం, -1 greater than or equal to 0. here 0 కంటే -1 పెద్దదా, ఇట్ ఈస్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వద్ద ఇక్కడ మనకేమో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 8 ఇక్కడ నెగిటివ్ దగ్గర ఇక్కడ మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ సాటిస్ఫై కాదు కాబట్టి మనకి ఓన్లీ ప్లస్ దగ్గర ఇక్కడ మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ప్లస్ వాల్యూ తీసుకోండి. సో ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 8 రాస్తే లెట్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ 8 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే దేర్ఫోర్ చూడండి ఎక్స్ మైనస్ 8 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 0 అండ్ ఎనీథింగ్ 0 అయిపోతుంది. ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 8 ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ 8 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకున్నాం, ప్లస్ రాస్తే మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ సాటిస్ఫై అవుతుంది. నెగిటివ్ రాస్తే ఇన్ఈక్వాలిటీ డస్ నాట్ సాటిస్ఫైస్. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 8, సో ఇక్కడేమో ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 8. హియర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 8 ఇటు సైడ్ వస్తే ప్లస్ 8. నౌ దేర్ఫోర్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి, ఇక్కడ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు గ్రేటర్ దెన్ 8 కాబట్టి మనకేమో క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 8, ఇన్ఫినిటీ 8, ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చారు. ఇక్కడేమో ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అయితే మనకి ఏముంది ఇన్ఈక్వాలిటీ, సో 8 - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సాటిస్ఫై అవుతుంది.
సో వచ్చేసి మనకి ఎంత ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. వన్ సెకండ్, లెట్ మీ చెక్ వన్స్ అగైన్. సో here the small mistake is found. It means ఇక్కడ x is greater than or equal to, here the denominator value is ఇక్కడ మనకి denominator value is not equal to 0 కావాలి. denominator value not equal to 0 ఎందుకు కావాలి మనకి, ఎనీ వాల్యూ బై 0 ఇక్కడ మనకి నాట్ డిఫైన్డ్. ఫర్ సపోజ్ ఎలా ఉండాలి మనకి అండ్ ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి మనకి డినామినేటర్ వాల్యూ సింపుల్లీ ఓన్లీ x మైనస్ 8 ఈజ్ ఏమండాలి ఇక్కడ మనకి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. ఈవేళ ఇక్కడ మనకి 0 అయితే మనకి ఏమో అసలు ఫంక్షన్ ఇక్కడ మనకి నాట్ డిఫైన్డ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి x ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, హియర్ x ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. సో ఇక్కడ ఏం రాసి ఇక్కడ మనం x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 రాసాం. హియర్ మనకి ఏమో x ఈజ్ ఓన్లీ హియర్ దేర్ఫోర్ హియర్ x ఈజ్ ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 8 బికాజ్ ఇక్కడ మనకి ఏమో బ్రాకెట్లో x ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 8 కాబట్టి, బికాజ్ x ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 8, హియర్ x ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 8 అయితే మనకి సేమ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది. తర్వాత మాల్లెస్ ఒకటేమో 8 మైనస్ 8, ఇక్కడ 8 మైనస్ 8 0, మాల్లెస్ ఆఫ్ 0 అనేది మనకి 0 వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమన్నా x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ సరిపడుతుంది. దేర్ఫోర్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈజ్ x belongs to open interval of 8 comma infinity. So the option is option E. మనకి ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. Fourth option is the right answer. Now let us see the sixth problem, sixth bit. Now let us see the sixth bit is if modulus of x plus 5 is greater than or equal to 0, greater than or equal to 10, then x belongs to open interval of minus 15 comma close interval 15. So second one is x belongs to open interval minus 15 comma close interval 5. Third one is x belongs to minus 50 comma minus 15 union of close interval 5 comma infinity. Fourth option is x belongs to minus 50 comma minus 15 union of 15 comma close interval 15 comma 8. Now let us see the solutions. Here modulus of x plus 5 is greater than or equal to 10 nature. Let us see. We know that modulus of x is equal to what, plus or minus x. We know that modulus of x is plus or minus x. Now let us see. Modulus of x is plus or minus x. Plus or minus x. Plus or minus of x plus 5 is greater than or equal to 10. ఒకసారి ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒకసారి పాజిటివ్ తీసుకుని ఒకసారి నెగిటివ్ తీసుకోండి. ప్లస్ x plus 5 is greater than or equal to 0 and minus x plus 5 is greater than or equal to 10 కదా, greater than or equal to 10. Now let me check. x plus 5 is greater than or equal to 10. సో ఇక్కడ మనకేమో x is greater than or equal to plus 5 వస్తే మనకేమో 10 minus 5. సో here x is greater than or equal to 10 minus 5 means 5. Now here సో ఇక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీ మొత్తానికి ఇక్కడ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఉంది కాబట్టి సో హియర్ మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ ఇంటూ ఎక్స్ minus x minus into 5 minus 5 is greater than or equal to 10. So minus 5 లో పంపించండి మనకి minus x greater than or equal to 10 plus 5. సో ఇక్కడ మనకి minus x is greater than or equal to 50. సో ఇక్కడ మనకి x కి వాల్యూ ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లయింగ్ విత్ నెగిటివ్ చేయండి. సో మల్టిప్లయింగ్ విత్ నెగిటివ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. నెగిటివ్ మల్టిప్లై చేస్తాం అక్కడ మనకి సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా ఇక్కడ మనకి చేంజ్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ రంప ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్. సో ఇన్ఈక్వాలిటీ మస్ట్ బి చేంజెస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 15. తర్వాత ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి మనకి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకి కేస్ 1లో గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5, ఇక్కడ మనకి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15. ఇక్కడ మనకి ఏమో 5 కంటే ఎక్కువ మైనస్ 15 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి నెంబర్ ఫ్రమ్ 1 and 2 కలిపి ఏం రాసినా ఫ్రమ్ 1 and 2 రెండు కలిపి ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాయి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి
x ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15 కాబట్టి మనకి ఏమో దేర్ ఫార్ x బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇంటి కామ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంది కాబట్టి క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ రాయండి. -15 క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇంకేమైనా వాల్యూస్ 5 కంటే ఎక్కువ. సో 5 కూడా ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఉండొచ్చు. సో వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి 5 ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఈస్ ద solution for 6th bit. So this is the third option is the right answer. So when the solution minus infinity comma minus 15 union of close interval 5 comma infinity. Now let us see here the 7th bit is if 4x plus 4 less than 6x plus 5 then x belongs to the interval. So here x is on the a interval status for the let us see the solution is nature మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ 4x plus 4 less than 6x plus 5. 4x plus 4 less than 6x plus 5 is here. ఈ ప్లస్ 5ని సరి తీసుకురండి. సో ప్లస్ 5 చేస్తే మనకి ఏమన్నా 4 minus 5 less than ఇక్కడ ఉన్న ప్లస్ 4x సైడ్ చేస్తే మనకి ఏమో 6x minus 4x 4 minus 5 then we get -1 is less than 6x minus 4x 2x. సో here మనకి ఏమో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ 2 ఉంది కాబట్టి ఇన్ఈక్వాలిటీ మొత్తం 2తో డివిజన్ చేయండి. 2తో డివిజన్ చేస్తే -1/2 less than 2x/2 means x get cancel క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే -1/2 x వాల్యూ అంటే మనకి therefore x is greater than -1/2 రాసుకోవచ్చు. x is greater than -1 but here x is greater than alpha and x is greater than -1/2. సో ఇక్కడ ఇంటర్వల్ ఎంత మనకి therefore x belongs to -1/2 కామా ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. -1/2 కంటే ఎక్కువ ఉండదు. సో ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు లిస్ట్ ఏమంటే -1/2 నుంచి సో అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి నాట్ ఇన్క్లూడింగ్ -1/2. సో దే హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఈస్ open interval of -1/2 comma infinity. So this is the second option is the right answer. Now let us see the 8th bit is. Now let us see the 8th bit is the solution of the linear inequality 2x minus 17 greater than 3 minus 8x. Which one inequality is 2x minus 17 greater than 3 minus 8x. So here ఈ minus 8x ని సెట్ తీసుకురండి. సో here already ఇక్కడ we get plus 2x then ఈ minus 8x సెట్ చేస్తే మనకేమో plus 8x is greater than plus 3 minus 17 సెట్ చేస్తే మనకి plus 17 2x plus 8x then we get 10x greater than 3 plus 17 20. So now therefore here x is 10 cross multiply చేస్తే x is 20/10. So 10 ones 10 twos therefore x is greater than 2. So x is greater than 20. Here the fourth option is the right answer. Fourth option is the right answer. X is greater than 2. Now let us see the 9th bit is. Now let us see the 9th bit is. Answer manaki. It has scored 90 and 90 marks in the first two class tests. The minimum marks XC should get in the third test to have an average of at least 90 marks. So ఇక్కడ మనకి ఏమో ఇక్కడ ఈశాన్య స్టూడెంట్ ఉంది. ఈశాన్య స్టూడెంట్ మనకి ఫస్ట్ 2 టెస్ట్లో ఇక్కడ మనకి 90 మార్క్స్ వచ్చాయి. అయితే ద మినిమం మార్క్స్ ఎక్స్సి షుడ్ గెట్ ద థర్డ్ టెస్ట్ టు హ్యావ్ ఎన్ యావరేజ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 90 మార్క్స్. అయితే ఇక్కడ మనకి సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ మనకి 3 టెస్ట్లో కలిపి అవరేజ్గా 90 మార్క్స్ 90 లేదా 90 కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలంటే సో ఇక్కడ థర్డ్ టెస్ట్లో ఎన్ని మార్క్స్ మినిమం మార్క్స్ వచ్చాయో కనుక్కోండి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి థర్డ్ టెస్ట్లో ఎన్ని మినిమం మార్క్స్ వస్తే ఇక్కడ మనకి యావరేజ్గా
సో 3 టెస్ట్లో కలిపి ఇక్కడ మనకి యావరేజ్గా అట్లీస్ట్ 90, అట్లీస్ట్ మీన్స్ 90 లేదా 90 కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయో కనుక్కోమని చెప్తున్నాను. నో లెట్ us see. సో ఇక్కడ మనకి Isha scored first two tests in the marks. Isha scored here. Isha scored marks in the first two tests. ఇట్లా మనకి 90 and 90 మార్క్స్. సో ఇట్లా మనకి 90 మార్క్స్ వచ్చాయి. తర్వాత let the third test marks be. Let the third test marks be. సో థర్డ్ టెస్ట్లో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని వచ్చాయి మార్క్స్ తెలియదు కాబట్టి సమ్ ఎక్స్ మార్క్స్ అనుకుంటాం. ఇక్కడ యావరేజ్ మార్క్స్ అని ఇచ్చారు మనకి. therefore the average of 3 tests, average of మొత్తం ఇక్కడ టెస్ట్లో మనకి యావరేజ్ ఆఫ్ 3 tests అట్లీస్ట్ ఇంత ఇక్కడ మనకి అట్లీస్ట్ 90 అన్నారు కాబట్టి here అట్లీస్ట్ మీన్స్ 90 లేదా 90 కంటే ఎక్కువ అని మీనింగ్ వస్తుంది అట్లీస్ట్. సో యావరేజ్ అంటే మనకి ఏమన్నా ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మనకి ఏమో 90 ప్లస్ మొత్తం 3 టెస్ట్లు ఉన్నాయి. 3 టెస్ట్ యొక్క సమ్ చేయండి. 90 ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 3 ఇది అట్లీస్ట్ మీన్స్ మనకి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90. సో టోటల్ ఎంత 90 ప్లస్ 90 180 ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 9s 270. ఎంత మనకి 270. నౌ therefore x is greater than or equal to 270 minus 180. So x is greater than or equal to 270 minus 80. So today we get 90 marks. X is greater than or equal to 90 marks. So ఇక్కడ మనకి థర్డ్ టెస్ట్లో మినిమం మార్క్స్ అని ఇక్కడ మనకి either 90. X is greater than or equal to 90 marks. So the option is first option. X is greater than or equal to 90 లేదా 90 కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే సో యావరేజ్గా 90 లేదా 90 కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి థర్డ్ టెస్ట్లో కలిపి. సో దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ 9th bit. Now let us see the 10th bit is, let us see the 10th bit is the set of values of x in 5x plus 2 is greater than 12 is x is real number. ఇక్కడ మనకి x is real number అయితే సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కనుక్కోండి. సో ఇక్కడ ఏమి మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ 5x plus 2 is greater than 12. 5x plus 2 is greater than 12 అన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి 5x greater than plus 2 చేస్తే మనకి ఎంత 12 minus 2. Here 5x is greater than 12 minus 2 means 10. X is greater than 10 by 5. Here 5 ones 5 twos. X is greater than 2. Here x is greater than 2. So x values ఎలా ఉండాలి మనకి 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. therefore ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి x belongs to ఇక్కడ x is రియల్ నెంబర్ కాబట్టి మనకి రియల్ నెంబర్స్లో 2 కంటే ఎక్కువ ఉండే ఆల్ నెంబర్స్ అని ఇక్కడ మనకి రియల్ నెంబర్స్. సో x వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి మనకి 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇట్ మీన్స్ ఎలా రాస్తే ఇక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీ మనకి ఇంటర్వెల్ 2, ఇన్ఫినిటీ. ఎక్స్ వాల్యూస్ అనేది ఎలా ఉన్నా మనకి 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అయితే 3, 4, 5 అండ్ అప్ 10 దొరకడం మనకి ఇన్ఫినిటీ వరకు. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. లెట్ us see the 11th problem. 11th bit is, now let us see the 11th bit is when x is an integer the set of values of x satisfying the linear inequality 5x minus 2. ఇక్కడ మనకి inequality 5x minus 2 is less than or equal to 3x plus 2. 5x minus 2 is less than or equal to 3x plus 2. First of all inequality solve చేయాలన్నా. సో ఇక్కడ 5x ఇక్కడ ప్లస్ 3x చేస్తే ఏమవుతుందన్నా మైనస్ 3x is less than or equal to ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ 2 చేస్తే 2 plus 2. 5x minus 3x 2 plus 2. ఇక్కడ 5x minus 3x we get 2x is less than or equal to 2 plus 2 4. X is less than or equal to 4 by 2. Here x is less than or equal to 2. X is less than or equal to 2. X values ఎలా ఉంది మనకి 2 లేదా 2 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి x ఏమన్నారు మనకి ఇంటీజర్ అన్నారు. సో ఇంటీజర్స్ మనకి ఏమొస్తాయి బోత్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఆ వాల్యూస్ కూడా మనకి ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫర్ సపోజ్ 2,
1 0 -1 ఇలా మనకి అప్ టు సో ఆన్ వస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది x ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ 2 ఉంది. సో నౌ దేర్ ఫర్ ద సొల్యూషన్ సెట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏమో x బిలాంగ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇంటర్వెల్ ఏమో మనకి దేర్ ఫర్ ద సొల్యూషన్ సెట్ ఈస్ therefore the solution set is where x is equal to ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి సెట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకి ఏమో 2 కంటే తక్కువ 2 లేదా 2 కంటే తక్కువ ఇంటీజర్స్ మనకి ఏమొస్తాయి. సో therefore కౌంటర్ -2 and so on -2, -1, 0, 1, 2 ఇక్కడ మనకి 2 లేదా 2 కంటే ఇంక్లూడింగ్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు 2 ఉంది కాబట్టి 2 కంటే తక్కువ. సో x వాల్యూస్ ఎలా ఉంటే 2 అయి ఉండాలి. 2 కంటే తక్కువ. 2 కంటే తక్కువ ఏమొస్తాయి నెంబర్స్ 1, 0, -1, -2 అప్ టు సో ఆన్ -2 అండ్ సో ఆన్ వస్తుంది. మనకి డాట్ ఇండికేట్స్ మనకి ఇంకా ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయని, ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయని మీనింగ్ అక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 2 కంటే తక్కువగా నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయని, నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయని మీనింగ్ అక్కడ డాట్ ఇండికేట్స్. దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ 11th bit. Now let us see the 12th bit is. ఇక్కడ మనకి 12th bit. సో 12th bit ఏమి ఇచ్చారు మనకి ద సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x satisfying 50x less than or equal to 150 where x is the natural number. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి the given inequality is 50. given inequality ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి 50x less than or equal to 150. సో మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ కాబట్టి డివైడింగ్ విత్ 50. x is less than or equal to 150 divided by 50. Here 51s, 53s and the 150. x is less than or equal to 3. But at the time x is less than or equal to 3. So x values ఎలా ఉండాలి మనకి. సో is equal to 3 or 3 కంటే తక్కువ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏమన్నా మనకి వాల్యూస్ ద సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్కడ వేర్ x is the natural number అన్నారు. మరి x is the natural numbers అన్నారు. సార్ x బిలాంగ్స్ ఇక్కడ మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాబట్టి సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి ఏదర్ 1, 2, 3 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి x వాల్యూస్ ఏమన్నా మనకి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 అన్నారు కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ద సొల్యూషన్ సెట్ ఈస్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి ద సొల్యూషన్ సెట్ ఈస్ వేర్ x is equal to మనకి ఏమో సెట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమేస్తాం మనకి 3 కంటే తక్కువ ఉండే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఇంక్లూడింగ్ 3 అంటే ఇక్కడ ఏమేస్తాం మనకి 1, 2, 3. ఒకవేళ మనకి ఈక్వల్ టు సింబల్ లేదనుకోండి ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి 1, 2 మాత్రమే వస్తాయి. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంది కాబట్టి మనకి 3 వాల్యూస్ వస్తాయి 1, 2, 3 ఇంక్లూడింగ్ 3 ఆల్సో. ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి దీని ఇక్కడ మనకి x is equal to 3 ఆర్ లెస్ దాన్ 3. సో x is equal to 3 అయినా కావచ్చు, x వాల్యూ మనకి 3 అయినా కావచ్చు లేదా 3 కంటే తక్కువ ఉండే ఆల్ వాల్యూస్ కావచ్చు. దేర్ x is equal to మనకి 1, 2, 3. దిస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ 12th bit. Now let us see the 13th bit. Now let us see the 13th bit is if 9x greater than -36 then the least integral value of x is. Lecture మనకి let the inequalities in దగ్గర మనకి 9x greater than -36. Lecture మనకి 9x greater than -36. Here x is greater than -36/9. Here 9 1s 9 4s. Here x is greater than -4. సో x వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి -4 కంటే ఎక్కువ. దాంట్లో లీస్ట్ నెంబర్ అంటున్నారు. ఇక్కడ x వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి -4 కంటే ఎక్కువ. సో -4 కంటే ఎక్కువ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి నెంబర్స్ -4 కంటే ఎక్కువ అంటే -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి -4 అప్ టు -4 కంటే ఎక్కువ ఉండే నెంబర్స్. సో -4 కంటే ఎక్కువ ఉండే నెంబర్స్ ఏమొస్తాయి -3 నుంచి అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు వస్తాయి. ఈ నెంబర్స్లో మనకి లీస్ట్ నెంబర్ అది చిన్న నెంబర్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి -3 అవుతుంది. ఈ నెంబర్స్ ఇక్కడ మనకి -3 వచ్చేసి మనకి లీస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. -3 వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి లీస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి లీస్ట్ నెంబర్ అడిగారు కాబట్టి హియర్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత -3. These are all the multiple choice questions for linear inequalities.